चर्चा। सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम चर्चा दे विच तुहाडा स्वागत। पहले दर्शकों, यूसीसी यूनीफॉर्म सिविल कोड अजकल बहुत चर्चा दे विच है। ਇਹਦਾ मतलब की है, पहला ये समझ लीजिए। असल दो किस्म के लॉ होंगे ने, एक होंगे क्रिमिनल लॉ ते दूसरा होंगे सिविल लॉ। जिहड़ा क्रिमिनल लॉ है, जिहड़ा क्राइम नाल अपराध नाल संबंधित है, वो सारे लिए बराबर है साडे देश दे विच। जे कोई बंदा कतल करता है, कोई होवे, हिंदू होवे, मुसलमान होवे, सिख होवे, ईसाई होवे, सब नूं इको जी सजा मिलेगी, 302 लगेगी ते सजा दे विच धर्म दे नाम ते कोई बखरेवा नहीं। क्रिमिनल लॉ सब लिए बराबर। हुण आ जो सिविल लॉ। सिविल लॉ का मतलब थोड़ा पर्सनल लॉ, थोड़ा ब्याह, तलाक, बच्चे, विरासत, जायदाद जो भी थोड़े नाल संबंधित है, इस इको जिहा नहीं साडे देश दे विच। ਇਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ, ਟਰਾਈਬ, ਇਹ ਜਾਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਲਾਅ ਹੈ 1955 ਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਸਮਝੋ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। लेकिन दूजे पासे मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी वो इन्हां नालों वखरे ने, उन्हां लई कानून अलग है। आपां एक आधार नाल समझ लीए, फिर आपां अगे वधांगे। वो कोर्ट च केस उस किस्म का आ चुके। मान लो कि जे कोई हिंदू तलाक दिंदा है तां औरत नूं जिहड़ा है कंपनसेशन मिलेगा, गुजारा भत्ता मिलेगा। लेकिन जे कोई मुसलमान तलाक दिंदा है तां उसनूं इस किस्म के गुजारा भत्ते की कोई प्रोविजन नहीं शरीयत जां जिहड़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ दे विच। सो बिल्कुल अलग है पर्सनल लॉ, कई गल्लां च अलग है। पहले तो तलाक के मामले च भी अलग सी, जदों 3 तलाक का कानून नहीं बनिया सी। सो हुण की है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि इको घर होवे, इको देश होवे, दो अलग अलग कानून क्यों होण, इस करके असी इको ही जिहड़ा है कानून बनाउणा है। वो हवाला दिंदे ने डायरैक्टर प्रिंसीपल जिहड़े ने साडे संविधान दे विच दिशा निर्देश ने 44 का हवाला दिंदे ने, जिहदे च क्या है कि सारे लई जिहड़ा है इको जिहा कानून बनाउणा चाहीदा है। ये दिशा निर्देश है। ते दूजे पासे संविधान धार्मिक आजादी की गल भी करता। सो संविधान इस मामले साडा पूरी तरह क्लीयर नहीं, क्योंकि धर्म की आजादी है तो फिर मुसलमानों को अपने धर्म के मुताबिक जीवन की आजादी होगी ना, राइट टू रिलीजन हो गए। तो ये मसला पहला ने बहुत बार शाह वालों केस तो लैके लगातार सहरा वालों केस तक असी चर्चा कर आउंदा रहा है। तो इस वेले एक होर गल भी करनी बनती है। 24 दे विच इलैक्शन है, तो आपां देखिया कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी साहब जो इस मामले च कहते हैं, वो फिर इलैक्शन च करके दसदे ने भी मैं कर लिया। राम मंदिर बनाने की गल की, देखो जी बना लिया। आर्टिकल 370 हटा देंगे, जो विशेष अधिकार दिंदा हटाता। 3 तलाक खत्म करांगे, करते। हुण कहते कॉमन लॉ बनावांगे, भावें कि लॉ कमीशन ने सुझाव मंगे हुए ने, पर कहानी बाद उधर नूं रही है। तो फिर अज आपां चर्चा क्यों कर रहे हैं, वो इस करके कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो कर ही रही सी। हुण आम आदमी पार्टी ने भी कहता कि सिद्धांतक तौर पर असी इहदे नाल है, हमायत करते हैं कि इसे तरह का कॉमन लॉ होना चाहिए देश दे विच। ते दूजे पासे खब्बियां पार्टियां, कांग्रेस, खब्बियां पार्टियां, DMK, AIMIM वैसी दी पार्टी है जी, RJD, JDU, ये सारिया पार्टियां, NCP,
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 370 ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚ ਅਕਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ AS ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ UCC ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ? ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਔਰ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾੜੇ ਹੈ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ, ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਚਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਬੀਲੇ ਆ, ਤਬਕੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਰਾਵੇ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵਾਜਬ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਡ, ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਲ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਬਕਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਅੱਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ 8.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਆ ਗਏ ਨੇ,
ਹਾਲੇ 14 ਤੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਉਣੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ, ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਤਲਾਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਆਪਦੀ ਵੱਖ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰਡੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਹਰੇਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਅੱਡ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਕਰ ਦੋ। ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਆਮਦਨ ਲਾਅ ਨਾਲ ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਇਸ਼ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਈਪੀਸੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀਆ ਸਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੀਆਰਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਯੂਸੀਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਬਟ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 37 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਬਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਨ ਲੈਂਡ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਸੀਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਕਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਉਣ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੈ। तो ये बड़ा वड्डा कॉन्फ्लिक्ट है देश अमृत गिल जिहड़ा तुसीं ये पॉइंट लिया, यही प्रॉब्लम है। एक पासे डायरेक्टर प्रिंसीपल जिहदा हवाला दे के भारतीय जनता पार्टी 44 की गल कर रही है, दूजे पासे राइट टू रिलीजन है जिहड़ा फंडामेंटल राइट है, ये दोनों का कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट तो हुण ये भी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है इन्हां दा, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋ ਕਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, 1985 ਚ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ पार्टी के वालों इस सिद्धांतक तौर पर ऐलान करता सी दे नाल है, जिवें अकालियां ने सिद्धांत कहता कि असीं इहदे विरोध च,
तो इसे तरह बहुत सारिया पार्टियां ने कांग्रेस समेत विरोध किया है कि 24 की इलैक्शन करके सारा कुछ हो रहा है। ये आप गल बात जारी रखनी है, एक ब्रेक लेनी है, मिलते हैं ब्रेक तो बाद। चर्चा चर्चा ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर स्वागत। जिवें मैं शुरू च दस्सिया, चाहे राम मंदिर होवे, चाहे आर्टिकल 370 खत्म करना होवे, 3 तलाक होवे, भारतीय जनता पार्टी ने हुण तक जो कहा वो करिया है। ये गल तां तुहाडे सामने हुण ये कहा 24 तो पहला होएगा, वो असार बनते जा रहे ने। एडवोकेट लोकेश नारायण भारतीय जनता पार्टी ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? वालिया साहब देखो, सब तो पहला तो है कि भारतीय जनता पार्टी कोई गैर संविधानिक काम नहीं करना चाह रही। आर्टिकल 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸ਼ੈਲ ਐਂਡੇਵਰ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫॉर ਅ यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ਦਾ इलैक्शन मैनीफेस्टो ਸੀ। ਹੁਣ इलैक्शन मैनीफेस्टो जनता ਦੀ कचहरी च जाके जे किसी ने कोई वोटां लईआं ने तो जो असीं दुबारा जनता की कचहरी च जाना, वो दसना भी साडा फर्ज है, असीं इस ते की काम कीता। तीसरा जिहड़ा हैगा, जिहदे तो आपां गल कर रहे हैं, जिहड़ा मैं अपने दोनों भैणां नूं ते भरा नूं सुनिया कि इहदे नाल किसी भी कम्यूनिटी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। जिहड़ा यूनीफॉर्म सिविल कोड है, इहनूं थोड़ा जिहा डिटेल च पढ़ के आने की जरूरत है। यूनीफॉर्म सिविल कोड है सिर्फ एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ते कि सारे लिए एक कानून होएगा, ना तो उन्होंने धार्मिक आस्थावां छेड़ियां जाएगियां, ना ही उन्होंने कल्चरल बिलीफ्स नूं छेड़िया जाएगा। मैं तुहानूं एक मिसाल दे के समझाना वालिया साहब। सपोज एक क्रिश्चियन फैमिली आ, क्रिश्चियन फैमिली दे विच कोई होर सक्सैशन दा रूल होवे, एक हिंदू फैमिली उसे मुहल्ले च रह रही है, उहदे लई सक्सैशन दा कोई होर कानून होवे, तो उत्थे ही एक मुहम्मदन फैमिली रह रही है, उहदे लई सक्सैशन दा कोई होर कानून होवे, तो ऐसे कानूनां दे नाल समाज च वितकरा पैदा हुंदा है, धर्मां दी कन्वर्शन हुंदी है। ते जे एक कानून होएगा, एक कानून होण दे नाल सारिआं नूं फायदा होएगा, और इहदे च किसी दे भी हितां दी ना तां अणदेखी कीती जा रही है। इहदे ते पार्लीमेंट च डिबेट चल रही है, पार्लीमेंट च चर्चा चल रही है, श्रोमणी अकाली दल दे प्रवक्ता बैठे ने, साडी कांग्रेस दे भैन जी बैठे ने, इन्हां नूं चाहीदा कि उत्थे हेल्दी डिबेट च पार्टिसिपेट करन, और इन्हां नूं जो उहदे च रिफॉर्म्स चाहिए ने, जो प्रोवाइजो चाहिए ने, जे वो कानून बनदा, देखो जो दोनों पार्लीमेंट के जिहड़े हाउस ने उन्होंने पास करते हैं, तो दोनों कांग्रेस नैशनल पार्टी है, श्रोमणी अकाली दल का भी अच्छा वजूद आ, इन्होंने चाहिए कि जिहड़े इन्हां दे खर्चे ने पहले नोट करवान, और फिर जो पार्टिसिपेट करेंगे उन्होंने पता लग जाएगा कि इस कानून के नाल किसी का भी कोई नुकसान नहीं होना। जिवें अमृत कौर जी मिसाल दे रहे थे मेघालय की, इन्हां चीज़ों को खत्म करने वास्ते तो यूनीफॉर्म सिविल कोड बन रहा कि एक जगह तो एक कानून, दूसरी जगह तो दूसरा कानून। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये समाज च वितकरा पै रहा, और ये जिहड़े सानू तक सिर्फ एक क्रिटिसाइज करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 साल तो सेंटर दे विच स्ट्रोंगली काम कर रही है, आर्टिकल 370 नूं खत्म किया, ट्रिपल तलाक वर्गी जिहड़ी कुरीति आ, ये सारे विरोध करते सी। पर तुसीं मुसलमान भैणां नूं जाके पुछो, सारी मुसलमान भैणां साडी तारीफ करदियां ने कि समाजिक बुराई नूं भारतीय जनता पार्टी ने कानून बना के खत्म किया। मेरा नारायण साहब एक जिहड़ी तुसीं गल कीती है कि किसी नूं कोई फर्क नहीं पैना, धर्म दे तौर साडा देश है, तां तुसीं मंनदे हो ना, साडा ना असल सचमुच इहनूं समझना बड़ा औखा है। साडा कल्चर दे नाम ते, लैंग्वेज दे नाम ते, धर्म दे नाम ते, जातां दे नाम ते ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ। ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਏ ਔਰੇਂਜ, ਜਸਟ ਪੀਲ ਆਫ ਦਾ ਔਰੇਂਜ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਾੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਫਾੜੀ ਨੂੰ ਚੀਰੋ ਅੱਗੇ ਫਾੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਠੋਸੋਗੇ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਸਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ
ਤੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਮਾਰਜ ਐਕਟ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰਿਲੀਜਨ, ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ। ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਾ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਵੱਖਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆ। ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਜੈਨੀ ਵੀ ਆ, ਬੋਧੀ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡਬਲ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਆ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਏ ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 to 28 ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ, ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣਗੇ? ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸੀਗੇ RM ਸਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਓਬਿਟਰ ਡਿਕਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਅੜਾਈ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੜਾਈ? ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਤਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਆ। ਪਰ 370 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਵਾਲੀਆ ਜੀ, मैं सारिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ और जो सरकार ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। मैं एक छोटी जी गल करनी है कि गल ये है कि 9 साल हो गए सरकार बनी नूं और इस तो पहला भी भारतीय जनता पार्टी ने जिन्ने भी मैनीफेस्टो लियांदे ने ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕੋਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਤੇ ਰਾਏ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਅਲੱਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਲਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਮੁਸਲਮ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੱਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਈਓ, 3 ਤਲਾਕ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ 3 ਤਲਾਕ ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 3 ਤਲਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮ ਔਰਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੇ। 3 ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੱਕ ਮੇਰ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਵੇਲੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੱਕ ਮੇਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਰਦ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ 3 ਤਲਾਕ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਮੇਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਮੁਸਲਮ ਮਰਦ ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਤਲਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮ ਔਰਤ ਸਗੋਂ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਨਵੀਂ ਬੇਗਮ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਦੀਆਂ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਅੱਧਾ ਨਾ ਕਰਤਾ, 370 ਤੋੜ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇਤਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਮਸੌਦਾ ਆਵੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਡਰਾਫਟ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਰਓਵਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਰੂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਡੋਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ?
ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ, ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। चर्चा चर्चा ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। एडवोकेट पठारू साहब जो कह रहे ने नारिंग साहब, कितना का इतफाक रखते हो? भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, अकाली कितना इतफाक रखते हैं? ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਤੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਖ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬੁਲਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਕਾਰਜ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਉਧਰ ਸਟੈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਖਾਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਟੋਨਮੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, देखो, हर स्टेट वक् है, पंजाब मेरा वक् है, हर स्टेट दे आपदे स्टेट राइट्स ने, और इन्फ्रिंजमेंट होएगी जे सेंटर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आउंदा है। और मैं इहदे विच एक लॉ कमीशन दा एग्जांपल दूंगी, हेडेड बाय एससी जज BS चौहान ने कहा सीगा कि कल्चरल डाइवर्सिटी कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड टू द एक्सटेंट that our urge for uniformity itself became a threat to the territorial integrity. Cultural ਜਿਹੜੀ diversity ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ compromise ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ unity ਹੈ ਉਹੀ compromise ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ setback ਲੱਗ ਜਾਵੇ। और ये मठारू साहब ने भी कहा, मैं इस चीज का पूरा इत्तेफाक रखदी हां कि ये बीजेपी कोई भी चीज, कोई भी स्टेप जिहड़ा हैगा इलैक्शनां नूं हमेशा ये इलैक्शन मोड च ही रहिंदी है। और ये 24 नूं नजर रखते हुए, क्योंकि एट प्रेजेंट की है देश दे विच इन्नी ज्यादा इन्फ्लेशन है, इन्नी ज्यादा महंगाई है, लोकी 20,000 करोड़ का पुछदे ने, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है, 2 करोड़ इन्होंने दित्तियां नहीं गया नौकरियां, ये भी इन्होंने ही कहा सीगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स देखो तो लोगों का ध्यान जिहड़ा हैगा ना
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਰੋਨਸ ਵੀ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੌਗਣੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ UCC ਆਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਮਰਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ। ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਟਮਾਟਰ, 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਗੱਲ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ UCC ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ? ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਗਿੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ यूनिफॉर्म सिविल कोड आ, इट मीन्स यूनिफॉर्मिटी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉज, नॉट यूनिफॉर्मिटी इन कल्चर और रिलीजन। और यही इन्हां चारां दी गल्लां दा जवाब आ, क्योंकि इन्हां चारां दा खदशा बार-बार यही आ कि साडे जी धार्मिक कामां 'च दखल दिता जाऊगा। जिवें मठारू साहब दा पहरावे तक ही पहुंच गए। देखो मठारू साहब और असीं 25 साल वाले साहब भाईवाल रहे आ, क्या जिन्ना असीं इन्हां नूं समझदे आ, इन्हां दे पहरावे नूं समझदे आ, क्या कांग्रेस पार्टी आ होर समझ सकदी आ? तो बड़ी अफसोस वाली गल है कि आप इस डिबेट नूं किस लैवल ते लैके जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा, चारों पैनलिस्ट बैठे ने, मैं भी पंजाबी हाँ, कि ये मैनूं कोई दस्सण तां सही भी इन्हां दा नुकसान की होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड दे नाल। सिर्फ आप एक विरोध करना, वो जी मणिपुर च इदां हो जाऊगा, मेघालय च इदां हो जाऊगा, वो पंजाब च बैठे हैं। आप अपने सूबे की गल कर लीए, जिहड़े बाकी स्टेटां दे आ उन्हां दे सूबे वाले गल करनगे। और इहदे ते एक पार्लीमेंट च डिबेट चल रही है। मठारू साहब की पार्टी आ, अमृत भैन जी की पार्टी आ, मणिपुर दे विच वखरियां पार्टियां दे MP होणगे, मेघालय दे होणगे, उन्हें सारे दे विचार ले जाणगे। उस तो बाद डिस्कशन होके जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा उस ते चर्चा होएगी। जे किसी दे कोई खदशे ने वो भी उहदे च आ जाणगे। पर आज सिर्फ आपां इस गल करके ही कि बीजेपी एक होर इलैक्शन मैनीफेस्टो पूरा करने वाली जा रही है तो आपां विरोध करना शुरू कर दईए, ये कुछ ठीक नहीं लगता। और मैं फिर आस करदा कि जे तुसी अगला कमेंट इन्हां को लओगे बराड़ साहब ते वरिंदर शर्मा जी को। बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है, पर जिवें पहला गल हुई है नानक साहब कि कई गल्लां दे खदशे ने हो जाणगे दूर। मैं कदों कहने तुहाडी ये गल तां बिल्कुल ठीक है, जिस पासे नूं मठारू साहब जा रहे सी शायद वो गल तुहाडी नाल मैं सहमत हां दलील नाल कि ये पहरावे तक तां नहीं खैर इस तरह दी गल्लां होंदियां, पर रिलीजन च इस करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली दखल है ना, जो साडियां रिचुअल्स ने उन्हें ते सीधा जिहड़ा है इहदा असर पाएगा ना जी। ते जिहड़ी तुसीं दूजी गल कीती है कि पंजाब ते की, पंजाब सिख डोमिनेटेड स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब नाल, पता नहीं किन्ने च रहनी है, बड़ी जल्दी मिनोरिटी च भी आ जाएंगे। मैं कई बार गल कीती है, पर उहदे च आनंद मैरिज एक्ट जे आउंदा है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਜੇ 370 ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਖਾਦਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕਰਿਓ। ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖਾਸੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਿਕਲਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਉਹ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ NSA ਆ ਯੂਆਪਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਖਾਦਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਪਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਾੜ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਟੈਂਪਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ MP ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ SR ਜਿਹੜਾ ਬੌਮੀ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੀਟਸ ਇਕੁਅਲੀ ਆਲ ਰਿਲੀਜਨਸ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ denomination. Religion is a matter of individual faith and cannot be mixed with secular activities. ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, Indian constitution has not accepted the American doctrine of secularism, that is the concept of erecting a wall of separation between religion and state. So ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਕਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਚਾਹੇ ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ CAA ਤੇ NRC ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਥਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਕੜੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੱਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੇਖੋ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 पॉइंट आ गया कि वो अमृत के टाइम खत्म हो गया। नायक साहब 30 सेकंड ने, सारे 30 सेकंड। ਮੈਂ ਅਮਰਿਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਆਪਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। चलो ठीक है, तुसी अपनी गल जिहड़ी है कही। मैं सिर्फ हुण वरिंदर शर्मा जी तो माफी इस करके चाहना है कि वक्त अज थोड़ी लास्ट टिप्पणी लई नहीं रहा। मैं भी कोई टिप्पणी ज्यादा लंबी नहीं कर सकूंगा क्योंकि वक्त खत्म हो गया, पर मैं ये गल जरूर समझदा कि ये जिहड़ी डिस्कशन है, संवाद है, ये देश भर च होना चाहिए और ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 8.5 ਲੱਖ ਜੋ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਸਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8.5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਓ ਰਾਏ। ਦੇਖੋ ਰਾਏ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, एडवोकेट नारिंग साहब, एडवोकेट अमृत कौर गिल, एडवोकेट मठारू साहब, एडवोकेट उपजीत सिंह ब्राड़ साहब, तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। कल सवेरे 8:40 खबर ते नजर हरजिंदर वाड़िया शो, कल शाम को चर्चा च आपां फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा